नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर ही राशिर कार्यक्रम को। आजिर एही राशिर कार्यक्रमटी वृष राशिर व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना आजिर एही राशिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा वृष राशिर व्यक्ति विशेष माननकर अगस्त मास 2026 रो मासिक राशिफल संपर्क रे। तेणु आपणकर वृष राशि होइतिले एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ एही वीडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे सर्वप्रथम नवग्रह मानकर स्थिति एही अगस्त मासरे आपणक पई किपरि रहउची, एहा सहित आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहउची ताहा संपर्क रे जानिबे, आपणकर शिक्षा किपरि रहउची ताहा संपर्क रे जानिबे, आपणकर प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन किपरि रहउची ताहा संपर्क रे मध्य जानिबे एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय जहा कि आपणकर भाग्य आ कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहउची ताहा संपर्क रे मध्य जानिबे। आउ भिडियोर शेष रे जेउ ग्रह माने आपनंकु खराब फल प्रदान करूछंती सेमानंक पई भी किछि विशेष प्रतिकार रहिबो जहा कि आपण करिबा द्वारा आपणंक जीवन रे बहुत परिवर्तन आसीबो। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती भाव रे देखंतु। आउ चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश जय माँ लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखि दिंतु एवं आपणकर वृष राशि कि नुह हाँ कि ना माध्यम आमको जनातु। आउ भिडियोटी को गोटे लाइक निश्चय रूप से कर दिंतु। तेबे बंधु माने आउ डेरी नक चलतु आरंभ करबा आजिर एही राशिर कार्यक्रम को। तो बंधु माने सर्वप्रथमे जानतु जे एही मासरे आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रहुअछि। तृतीय घरे सूर्य एवं बुध आपणकर अवस्थान करिसंती, चतुर्थ घरे केतु अवस्थान करिसंती, पंचम घरे शुक्र अवस्थान करिसंती, द्वितीय घरे मंगल एवं तांका साथी रे बृहस्पति अवस्थान करिसंती, दशम घरे राहु अवस्थान करिसंती एवं एकादश घरे शनि अवस्थान करिसंती। तबे बंधु माने एहा तो थिला आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति। तो एबे चलंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य ताहा किपरि रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम घर होता है स्वास्थ्यर घर। तेणु वृष राशि व्यक्ति मानक पई अगस्त मासरे स्वास्थ्य को नहीं सचेतन रहिबार आवश्यकता रही। एही मासरे द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगलंकर मिसिकी रहिथिबा कारणरू एहा आपणकर शरीर को शक्ति तो प्रदान करिवो, किंतु अत्याधिक कार्य व्यस्तता और अनियमित जीवन शैली कारणरू क्लांति अनुभव करिवे। शरीर रे आपणଙ୍କୁ गंठी बिंधा भली समस्या देखा मिलिबो एवं हजम संबंधी समस्या किछि देखा देबो। विशेषकर तेलिया मसला युक्त खाद्य किंबा बाहरर खाद्य अधिक खाइले गैस अम्लता और पेटर असुविधा आपणकर देखा देबो। तृतीय भाव में रवि आउ बुधंक स्थिति आपणक मानसिक साहस को बढ़ाइबो, किंतु अधिक चिंता कामर चाप और पर्याप्त विश्रामर अभाव मुंड बिंधा निद्राहीनता किंबा मानसिक अस्थिरतार कारण हेबो। तेणु प्रतिदिन पर्याप्त निद्रा सहित आपण समय रे अल्प किछि विश्राम नेबा जरूरी अटे। चतुर्थ भाव में केतुंक प्रभाव थिबा कारणरू छाती श्वास क्रिया किंबा पुराणा रोग थिले सेतिरे अवहेला करंतु नाही। सामान्य समस्या देखादेले मध्य समय रे डॉक्टरंकर परामर्श नेबा आपणक पई भल। राहु दशम भाव में थिबा कारणरू कामरे व्यस्तता निज स्वास्थ्य को अवहेला करिबारे देखा देबो। तेणु निजर स्वास्थ्य को अवहेला करंतु नहीं, जहाँ भविष्य रे असुविधा बढ़ाइबो। शिक्षा क्षेत्र कथा कहिले आपण माने एही अगस्त मासरे शिक्षा क्षेत्र को नहीं परिश्रम और धैर्यर मास रहिबो। पंचम भाव में शुक्र तांकर शुभ स्थिति आपणकर बुद्धि सृजनशीलता और नूतन विषय शिखिबार क्षमता को वृद्धि करिबो। एही कारणरू जो छात्र छात्री प्रतियोगितामूलक परीक्षा किंबा उच्च शिक्षा किंबा कौनसी विशेष कोर्स पई प्रस्तुत करूछंती सेमानंक पई एही समय उत्साहजनक रहिबो। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति ज्ञान बुझिबा शक्ति और शिक्षकंक सहयोग प्राप्तिर जुग मध्य सृष्टि हेबो। कठिन विषय गुड़ी को मध्य सहजरे बुझिबार सुजोग मिलिबो, किंतु सही स्थान रे मंगल थिबारु केबे केबे अधैर्य तरबरियापण किंबा छोट भूल होई पारे। तेणु परीक्षा किंबा असाइनमेंट समय प्रत्येक काम को भल भाव जांच करंतु, तापरे आगको बढ़ंतु। तृतीय भाव में सूर्य एवं बुधंकर प्रभाव कारणरू जोगाजोग कौशल लेखन
ଭାଷଣ ଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେମିନାର, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକ୍ଷେପରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଏକାଗ୍ର କରିବା କଷ୍ଟକର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଏହା ନେଇକି ଆସିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା, ଆକର୍ଷଣ ଓ ରୋମାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ମନର କଥା ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧୁର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ କମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେବେ କେବେ ରାଗ କିମ୍ବା ଅତି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରବି ଓ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୂରରେ ଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଫୋନ୍, ମେସେଜ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ପରିବାରର କିଛି କଥା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଝାମଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଓ ରୋମାନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ନିକଟତା ବଢ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା କିଛି ଛୋଟ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ କିମ୍ବା କଠୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାରଣରୁ ସାମୟିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରରେ ରଖି ପରସ୍ପର କଥା ଶୁଣିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରବି ଓ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଏକାଠି କୌଣସି ଛୋଟ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ। ଏହି ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଧନ, ସମ୍ମାନ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଅନେକ ଅଟକିଥିବା କାମ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଯଦିଓ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ତଥାପି କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଭଲ ଖବର, ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରବି ଓ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅବସର ଦେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ।
କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦ ଉନ୍ନତି ପଥ ଖୋଲିଦେବ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ମିଟିଂ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବା କାରଣରୁ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାହସ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ସଂକେତ ନେଇକି ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଧନ ପ୍ରଭାବ, ଲାଭ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଦେୟ ରାଶି ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ନୂଆ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଡିଜିଟାଲ ସେବା କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିୟମିତତା ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଦ୍ରୁତ ଲାଭର ଲୋଭରେ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଫଳଦାୟକ ଯୋଜନା ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ସହଭାଗୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମାର୍କେଟିଂ, ଆଲୋଚନା ଓ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ, କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଁ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ହଳଦୀ, ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କଳା ରାଶି କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସବୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।